the question number 1, simple A question. For every real numbers x, y, c and k, and for every a and b positive real numbers, if ax plus by higher than c, then x higher than c minus x, the whole statement divided by a, or y, simple y higher than k divided by b. So I am writing for you the question. Roman 1 question, they have asked, translate the above statement into quantification form. Okay. Okay. For any real numbers x, y, z, k and positive numbers a, b, if ax plus by higher than c, then either x higher than c minus k divided by a, or y higher than k divided by b. Every, we can write the every or all as this this symbol. This means every real numbers. Okay, this x, y, c and k, what are those real numbers? X, y, c, k, real numbers. Okay, and for every a and b positive real numbers, every, I said before that this symbol means every a, b, every a and b positive real numbers. What happened in this situation? What is the situation? Every x, y, c, k real numbers. එනම් සෑම x, y, c, k අගයක් සඳහාම අගයන් තාත්තික සංඛ්‍යා වන විට සහ සිම්පල් a, b සෑම සිම්පල් a, b අගයන් සඳහා ධන තාත්තික සංඛ්‍යා වන විට මොකක්ද වෙන්නේ? What happened? They have given if ax plus by, ax plus by c, then right here ax plus by c, x. Now I am writing the quantification form. Okay, we have to close another bracket from here. Okay, this is the quantification form. This is the answer of the Roman 1 question. The second Roman 2, use the method of contradiction to prove the translated statement. So before we
have translated this statement into quantification form. That is it. And now to prove this translated statement, they have told use the method of contradiction. Method of contradiction means we assume the opposite form. So now this is the true, this is true, but we assume this statement is false. Okay, so we start by assuming the entire statement is false. If for all statement is false, now we after assuming this statement is false. Okay, what is the meaning of the statement is false? If for all statement is false, it means there must exist at least one case where starting condition is true but the result is false. හරි, මම සිංහලෙන් කියන්නම්. contradiction කියන්නේ විරෝධෝක්ති ක්‍රමයට. හරි, මේ ප්‍රකාශය වැරදි කියලා අපිම මුලින්ම හිතා ගන්නවා, උපකල්පනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතන්නේ මෙහෙම. දැන් මොකද්ද ප්‍රකාශය? සෑම XYZ के තාත්තිකගයක් සඳහාම සහ AB ධන තාත්තිකගයන් සඳහාම මේ ප්‍රකාශය නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක අසත්‍යයි නම් සෑම අගයකටම මේක සත්‍ය නැහැ. එහෙනම් එකක් හෝ අවස්ථාවක් තියෙන්න ඕනේ මෙම අගයන් දැමීමෙන් මෙයා අසත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ at least one should must have these symbols for all. Now after the assumption at least one should have for this. මම තවත් විස්තර කරොත් අපිට ඔප්පු කරන්න ඕනේ මුළු ප්‍රකාශයම සත්‍යයි කියලා. නමුත් මෙතනදී මුලින්ම කරන්නේ මුළු ප්‍රකාශයම වැරදි කියලා හිතාගන්න එක. මුල් ප්‍රකාශය තමයි සෑම අගයකටම, ඒ කියන්නේ සෑම අගයකටම මෙන්න මේ ප්‍රකාශය අදාළ නම් ඒක වැරදින්න නම් අවම වශයෙන් එක් අවස්ථාවක් හෝ තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ සෑම අගයකටම නැතුව එකම අවස්ථාවක් හරි තියෙන්න ඕන මේ ප්‍රකාශය මෙහෙම නොවෙන්න. තේරුණාද? එතකොට අපි හිතනවා මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ අවස්ථාව මෙහෙමනම් මෙය විය යුතුයි. එතකොට අපි දැන් උපකල්පනයේ ඉන්නවා එක් අගයක් හෝ තිබිය යුතුයි මේ ප්‍රකාශය මෙසේ නොවන XBY C වන නමුත් එහි ප්‍රතිඵලය වන මේ ඊතලයේ තුඩ තියෙන ප්‍රදේශය තුඩ තියෙන පැත්තේ තියෙන ප්‍රතිඵලය මෙය අසත්‍ය වන අවස්ථාව තියෙනවා. හරිද? ඒක දැන් හරියට මගේ වචනෙන් කිව්වොත් දැන් මෙතන සෑම XYZ K කියන තාත්තික අගයන් වලටයි AB කියන ධන තාත්තික අගයන් වලටයි මේ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රකාශය සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි දැන් අපි හිතනවා එකම එක අවස්ථාවක් හරි තියෙනවා මේ ප්‍රකාශය සත්‍ය වුණත් මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වෙනවා. එකම එක අවස්ථාවක් කියන්නේ මේ අගයන් තාත්තික සංඛ්‍යා වෙලා AB ධන තාත්තික සංඛ්‍යා වෙලත් මේ පළමු ප්‍රකාශය සත්‍ය වෙලත්
දෙවන ප්‍රකාශය අසත්‍ය වෙන එකම එක හෝ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. හරිද? හැබැයි මේ දෙක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවනේ? හරි. එතකොට අපි ප්‍රකාශය අසත්‍යයි කියලා කොහොමද ලියන්නේ? නෑ කියන්නේ ගණිතයේදී මේ ලකුණ ගන්න පුළුවන්. තවත් ලකුණු තියෙනවා. පැහැදිලිව ගන්න මෙන්න මේ ලකුණ. We can write the whole statement as we before written. Okay. Not change anything yet. This statement we can write as before we written, but we have to write this symbol. Okay, it's before the statement which before we written the translated form, it only change from here. Okay, this word statement which we written before. Okay, දැන් අපි මේ අවස්ථාව ගන්නේ අර ප්‍රකාශය සත්‍ය, ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවන අවස්ථාවට. මේ සම්පූර්ණම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වෙන්න නම් පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය වෙන අවස්ථා එකකදී හරි දෙවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍ය වෙන්න ඕන. එතකොට මේ දෙවෙනි ප්‍රකාශය අසත්‍ය වෙන එක අවස්ථාවක් ගැන අපි කිව්වනේ. ඒ එකම එක අවස්ථාව තමයි අපි මේව හිතලා ලියන්නේ. ඒ එකම එක අවස්ථාව තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ එකම එක අවස්ථාව තිබ්බහම අපිට මේක තවත් සුළු කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට සුළු කරගෙන එනවා උත්තරයක්. ඒ උත්තරෙත් එක්ක මෙතන තියෙනවා ප්‍රකාශයට අදාළ කොටසක්. ඒත් එක්ක සංසන්දනය කළා. කම්පැරිසන් එකක් කරලා බලන්න. හරිද? ඔයාලට තේරෙයි දැන් මම කරගෙන ගියාම you will understand after I do this. Sorry. Now we can write this statement x y c k r හරි. අපි එකින් එකට යන්. දැන් බලන්න මේ ප්‍රකාශයට සමානයි. මේ ප්‍රකාශයේ සුළු කිරීමක් තමයි මේ දෙවන පියවර හැටියට අපි අරගෙන තියෙන්නේ. මේ ප්‍රකාශය කොහොමද මෙතනට වෙනස් වුනේ? මේක නැහැ කියන සලකුණ. එතකොට මෙතනදී තියෙනවා හරිද? අපිට මෙන්න මේ කොටස විතරක් වෙනම ප්‍රකාශයක් විතර ගන්න බෑ. තේරුම් ගන්න. මේ ප්‍රකාශයට අදාළ මේ සංකේත තියෙනවා. මේ සංකේතත් එක්ක මේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. නැත්නම් මේ ප්‍රකාශයේ වළංගු භාවයක් නැහැ. ඒක භාගයට තිබ්බු, ඒ කියන්නේ භාගයට තියෙන ප්‍රකාශයක් වෙනවා. දැන් මේකෙදි තේරුම තමයි අවම වශයෙන් එක් අවස්ථාවක් හෝ තියෙනවා. මොන වෙලාවෙදිද x y c k අදාළයි තාත්වික සංඛ්‍යා සහ ab අදාළයි ධන තාත්වික සංඛ්‍යා. ඒකත් අවම වශයෙන් එක් අවස්ථාවක් හෝ තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රකාශය වෙන්නේ නැති.
දැන් මෙතනින් අපි මේ කොටස ලියන්න නැතුව නතර කරොත් ඒකේ තේරුම අර අවම වශයෙන් ඔය අවස්ථාවක් තියෙනවා XYZ කේ තාත්වික සංඛ්‍යාව වන අවම වශයෙන් ඔය අවස්ථාවක් තියෙනවා AB අදාළයි ධන තාත්වික සංඛ්‍යාව වන මම අන්තිමට කිව්වනේ වන කියලා තාත්වික සංඛ්‍යාව වන මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි මේ කොටස ලිව්වේ නැත්නම් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ප්‍රකාශය සත්‍ය නොවන කියන එක තමයි මෙන්න මෙතනින් එහාට සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ කොටස විතරක් තැනකදී ලිව්වොත් ඒකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒක ප්‍රකාශයකුත් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රකාශයෙන් භාගයක්. මෙන්න මේ ප්‍රකාශය විතරක් අපිට කොහෙවත් ලියන්න බෑ. ඒක ලියන්න පුළුවන් වුණත් ඒකට තේරුමක් නැහැ. I think you can understand. Okay. Now let's move to the next step. Now at this moment in this step something happened, the bracket changing its place. The bracket here before as we see at the entire statement we can't see now. It changed his place to this here. Okay, this bracket can't see here. හරි. දැන් මෙතනදී වෙනස්කමක් වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී නැත කියන සංකේතය මෙහින් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ සංකේතය මේ ප්‍රකාශයේ දෙවෙනි ප්‍රකාශය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඊතලය n කියන logical connective එක විදිහට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන නැත කියන කොටස නැති වෙලා වරහණක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රකාශ දෙකම සමානයි. හැමතිස්සෙම මේකේ අදහස තේරුම් ගන්න. ඒවාට මතක තියාගන්න ලේසි. යම් කිසි ප්‍රකාශයක් තියෙනවා නම් එහෙම වෙන්නේ නැති. පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය වුණත් දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය නැහැ. ඒකනේ ඒකේ අදහස. මේ ඊතලෙන් if and then if then මේ ඊතලෙන් කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය නම් දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. මේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය ප්‍රකාශ දෙකෙන් එකතුවක් විදියට logical connective එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය සත්‍ය නැහැ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය වුණත් දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍ය නැහැ කියන එකක් හරි තියෙනවා. හරිද? එකක් හරි තියෙනවා කියන කොටස එන්නේ මෙතනින් අදහස් එන්නේ. එතකොට අපිට නැහැ කියන කොටස දාගන්න පුළුවන් දෙවෙනි ප්‍රකාශය ඉස්සරහට. හැබැයි සහ කියලා මේ logical connective එක if then logical connective එක මෙන්න මේ n කියන connective එකට convert වෙනවා. අදහසින් තේරුම් ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ if then කොටසට වඩා මේ n කියන කොටස සරල නිසා තමයි අපි ඒක ලියාගන්නේ. අපිට සුළු කරන්න පහසුයි. ඒ කියන්නේ if then කියන කොටස දැක්කොත් අපිට සුළු කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක n වලට හරව ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේ n කියන එකේ තේරුම තමයි this n means both condition must be true at the exact same time. ඒ කියන්නේ n කියන එකේ තේරුම ප්‍රකාශ දෙකම එකම වෙලාවෙදී සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඒක හරිනේ. දැන් පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි, දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. ඒ කියන්නේ නැත කියන ප්‍රකාශය සත්‍යයි. මේකම තමයි නේද මේ? ඔයා එක හිතින් තේරුම් ගන්න. මේක ඇත්තටම අපි වචනෙන් විස්තර කරනවට වඩා ගණිතයේදී සංකේතාත්මකව සරලව ලිවිය හැකි නිසා තමයි අපි මේ වගේ ප්‍රකාශ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ප්‍රකාශයෙන් ලොකු දෙයක් කියවෙනවා අපිට ඒක විස්තර කරන්න වෙලා යනවා. එතකොට ඔයාට මේ දෙක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක විස්තර කරනවට වඩා තේරුම් ගන්න එක ලේසි. ඒක තමයි මේ ගණිතේ මේ ගණිත භාෂාවේ තියෙන විශේෂත්වය. That's the special thing of the mathematics.
now we are in the logic session. ඔයාලට මං හිතනවා තේරෙනවා ඇති කියලා. හරි. එතකොට දැන් මම මේ ප්‍රකාශය මේ විදියට හැදුණු විදිය මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. යම් දෙයක් වැඩි නැහැ කියන්නේ ඒක කුඩා හෝ සමානයි කියන එක. මෙතනදී කියන්නේ වැඩි කියලා. x මේ කොටසට වඩා වැඩි. එතකොට ඒක වැඩි නැහැ කියන්නේ කුඩා හෝ සමානයි කියන එක. හරි. අපි කතා කරමු මෙන්න මේ කොටස සමාන වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ප්‍රකාශ දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඕ ලොජිකල් කනෙක්ටිව් එකෙන් ඒ සම්බන්ධ වෙලා ඇදෙන සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය සත්‍ය නැහැ. නොවේ කියන ලකුණෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නොවේ ලකුණ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වැඩි වෙලා නෙමෙයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රකාශය එසේ නොවේ කියලා තමයි තියෙන්නේ. එසේ නොවේ කියන්නේ සත්‍ය නැහැනේ. එතකොට මේ කොටස මේ වරහන් දෙක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වරහනයි මේ වරහන ඇතුලේ තියෙන කොටස. මේ වරහන ඇතුලේ තියෙන කොටස සමාන වෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි මෙතන පෙන්නුවේ. දැන් මෙන්න මේක කියන්නේ මේ දේ. මේ තියෙන්නේ ඒ දේ. එතකොට මේ හෝ කියන ලොජිකල් කනෙක්ටිව් එක මේකත් එක්ක නැති වෙලා හෝ සහ මේක නැති වෙලා n කියන ලොජිකල් කනෙක්ටිව් එක වෙනවා. දැන් මම මේක වචනෙන් කිව්වොත් x විශාලයි c ඍණ k බෙදීම a හෝ y විශාලයි k බෙදීම b අසත්‍යයි නම් x කුඩායි හෝ සමානයි c ඍණ k බෙදීම a සහ y කුඩා හෝ සමානයි k බෙදීම b විය යුතුයි. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි මේ දෙක වෙන්නේ. හරිද? ගණිතයේදීම ලියන්න පුළුවන් මේ විදියට. මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මං කිව්වද? දැන් ආයෙ කියන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට ඒක ලියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ කලින් ගත්තු ප්‍රකාශය මම අනිත් පිටුව ලියා ගත්තා. ඒ ප්‍රකාශය මෙන්න මේ ආකාරයට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. වෙනස තියෙන්නේ මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන කොටස විතරයි. වෙලා තියෙන්නේ මේ මම පෑනින් පෙන්නන කොටස දෙපැත්තම අසමානතාව ලකුණෙන් දෙපැත්තම a වලින් වැඩි වෙලා. ඒ වගේම මෙතන ලකුණේ දෙපැත්තම b වලින් වැඩි වෙලා. එච්චරයි. හරි. මෙතනදී තමයි පැටලෙන තැන. කොහොමද මේ ලොජිකල් කනෙක්ටිව් එක නැති වුනේ? හරි. මම ඒකට උත්තරේ දෙන්නම්. මේක තියෙන්නේ කොහෙද? මේක උනේ මෙන්න මේ විදිහට.
ඔන්න ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? අපිට මේ දෙපස එකතු කරන්න පුළුවන්. අසමානතා ලකුණු දෙපස එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනදි වෙලා තියෙන්නේ වෙනස් වීමක්. අපිට මේක සුළු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ එකක්, මෙතන තියෙන්නේ වෙන එකක් නිසා අපි මේ දෙක සමාන කරගන්නවා. එතකොට මේ අසමානතා දෙක සමාන කරගන්න තමයි මේ ප්‍රකාශය මේ විදියට වෙනස් කරගන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා මෙන්න මේක වෙන විදිය. මෙන්න මේ තැනදී මේ අවස්ථාව තමයි එතන වෙලා තියෙන්නේ. අපි කිව්වා AND එකේ තේරුම මොකද්ද? AND means that both condition must be true at the exact same time. දැන් අපිට තේරෙන්න ඕනේ මේකයි මේක එක විට සමාන වෙන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. මේකත් එක විට සත්‍ය වෙන්න පුළුවන්ද? මේක සත්‍ය වෙලා මේක සත්‍ය වෙන්න බෑනේ. මේක කියන්නේ මේක ප්‍රතිවිරුද්ධ. මේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කියන්නේ මේක. මේ දෙකම එක විට සත්‍ය වෙන්න බැරි නිසා අපි කරපු උපකල්පනයත් වැරදි. ඒ ආපු උපකල්පනයේ ප්‍රතිඵලෙත් වැරදි. ඒක මෙතනින් ඔප්පු වෙනවා. ඒ නිසා අපි වැරදි කියලා ගත්ත උපකල්පනය තියෙනවානේ. ඊට කලින් සත්‍ය උපකල්පනය නිවැරදි. තේරුණාද? අපි ගැන හිතන්න කලින් අපි වැරදි කියලා හිතුවානේ. වැරදි කියලා හිතුව එකත් වැරදි. එතකොට ඒක ඉබේම සත්‍ය වෙනවා. ওই විදිහට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙන්නේ.